सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। की हाल चाल है जी साढ़े सारे दर्शकों का। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। गल करांगे उस अहम मुद्दे की जिस ते साडी सारिਆਂ ਦੀ नज़र टिकी हुई है और वह है कि इस वेले ਜਿਹੜੇ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। लोगों की जिन्ने भी उत्थे यूक्रेन के लोग ने उन्होंने हर जिन्नी जिहड़ियां भी चीज़ों की लोड़ हैगी है रोज़मर्रा दियां उन्हां तक पहुँचाई जा रही ने। लंगर की सेवा जिहड़ी है वो हर दिन उत्थे लगी हुई है। लगातार तीनों टाइम उत्थे लंगर जिहड़ा है वो लोगों को वरताया जा रहा ताकि इस संकट की घड़ी तो उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ कढ़िया जा सके। एक बार देखते हैं कि किवें उत्थे इस वेले यूनाइटेड सिक्स की टीम अपनी सेवा निभा रही है। औरन की होली मम होला है कहो कृपान बचना मोला। खालसा जी यूक्रेन के बार्डर से खड़े हाँ तो आले दुआले तुसीं देख सकते हैं सेवावां चल रही यूनाइटेड सिख दियां। ये अपना जिहड़ा फूड सीगा ना ये टोटल ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। What's your name? David. Davis is 27 years old. He looks 18 and he's volunteering with us in United Six and he's really very excellent sevadar. He's been working very hard. You can see that the lines that are here. ਸਾਡੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਰਾਤ 5-6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। And stop this war because you can see the people who are suffering are children and women. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵੈਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਇਹੀ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਰੇਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਸ਼ੋਰਟ ਰੇਂਜ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੁਛ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਲਵੀਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਵੀਵ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ volunteers taken and the SSF in conjunction with Medical Corp taking medicines, much needed medicine and other equipment onto the other side of Ukraine and we have the medical staff accompanying them. Please support as much as possible that you can. Here we are. ਆ ਵੀ ਰੱਖੋ ਭਾਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। We're here at Ukraine and we've been running around back and forth. We just got back from Lviv right now. There's a bombing in Lviv today around 6:30 in the morning. We took the calculated risk of going back into Lviv and delivering medical supplies to a medical processing center. You know how much it's very hard for me. How long did it take you to get to the border here? We going from 12th of March to the train and go to Ternopil and we stay in Ternopil for this day. And today we comes from the volunteers bus to the border and comes here. I'm here with my son, he's 9 years old, and with my daughter, she's only 2. She's very scared and my son too because a lot of sirens, a lot of shit in our country. Have you ever seen a Sikh before? Have you ever seen? No. Did you know about the Sikh religion? No. Didn't know. No, I This is didn't who know. they are, for Yeah. humanity. Our logo there, to recognize the racist one. Yeah. That's our motto. And Understand. This is who we are. Thanks to you guys. Take care. ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਇਹ 1947 ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਪਰ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾ ਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਆ, ਬੰਬ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਖੁਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 12-13 ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਓ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਲਵੰਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਲਵੰਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 5-5 ਦਾ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ 10 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 12 ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ 5 ਆਉਣ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸੈਂਟਰ ਆਸਰਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਦੇ ਜਲਾਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ? ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ? ਸ਼ਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆ ਜੀ, ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਪਾਵਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ-ਬਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀਆਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਟੀਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ। ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਨੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿ ਖੀਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈਵੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਢੇਰ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਡਰਬੀ ਤੋਂ, ਬਰਲਿਨ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-22 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀ, ਗਰਮ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਬਣ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-2, 3-3 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਠਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਸਿਰਫ NGO ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਸੀ।
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਟੈਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 30x80 ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕੈਂਪ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਝੰਡੇ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਦੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਬੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, USA ਤੋਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਵੰਤ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਉਹ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4 ਕਰੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ 20x20 ਦਾ ਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀ ਪੋਲੈਂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਉਹ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲਵੀਵ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ 2-2.5 ਜਿਹੜਾ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਟੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਂਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ 5 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਸੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, 47 ਦਾ ਦੌਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ, ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਪਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੁਖਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂ ਤੇ ਸੌਕਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਕੋਟ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਈਜੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਟੈਂਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਂਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਬਲਵੰਤ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਦੇਖੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਵਰਸਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 36 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕੀਵ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਰਬੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਡੇਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਖਰਸਨ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਖਰਸਨ ਤੋਂ ਜੀ ਓਡੇਸਾ ਤੋਂ ਖਰਸਨ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਅਰਾਊਂਡ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀ ਡਰਬੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹਦਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨੇਬਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਨੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆ ਇਹ UN ਦੁਆਰਾ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੂਲ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿਖਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹਰਤਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕੈਂਪ ਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ UN ਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ NGO ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਵੰਤ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਦਾੜਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਂਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ
ਜਿਹੜੀ ਪਲੱਸ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਟੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆ ਜੀ S&S ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਣ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਇੱਥੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਯੂਟਾ ਤੋਂ ਕੋਈ 45 ਪਾਉਂਡ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਟਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਵੰਤ ਜੀ, ਕੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਗਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਧਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਵ ਤੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ੈਨੀ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਵੱਜੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੰਕਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਜੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖਰਸਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਬੰਕਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਵਹਾਅ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਰੂਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਵੰਤ ਜੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਧਰ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਮਾਫੀ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਖਰਚਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਹ ਮਨੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਲੋਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਲੋਕਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ, ਲੋਕਲੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦੇ। ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ NGO ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਫੂਡ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਸਟਮ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਈਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਲਵੰਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਪੈਨਿਕ, ਉਹ ਡਰ, ਖੌਫ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਇਹ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਲ ਪਰਾਂ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯੂਕਰੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲਵੰਤ ਜੀ, ਯੂਕਰੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੇਫ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪੈਥੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਲਵੰਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ, ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਮ ਹੋਲਾ ਹੈ ਕਹਿਓ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹਦ ਬਚਨਾ ਮੋਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। What's your name? David. Davis is 27 years old. He looks 18, and he's volunteering with us in 96, and he's really very excellent sevadar. He's been working very hard. You can see that the lines that are here. ਸਾਡੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਰਾਤ 5-6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। And stop this war because you can see the people who are suffering are children and women. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਕਰੇਨ ਬੈਨ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਇਹੀ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਰੇਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਸ਼ੋਰਟ ਰੇਂਜ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੁਝ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਲਵੀਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਵੀਵ United 6 volunteers taken and the SSF in conjunction with Medical Corp taking medicines, much needed medicine and other equipment onto the other side of Ukraine, and we have the medical staff accompanying them. Please support as much as possible that you can. Here we are. ਆ ਵੀ ਰੱਖੋ ਭਾਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। We're here at Ukraine and we've been running around back and forth. We just got back from Lviv right now. There's a bombing in Lviv today around 6:30 in the morning. We took the calculated risk of going back into Lviv and delivering medical supplies to a medical processing center. You know how much it's very hard for me. How long did it take you to get to the border here? We going from 12th of March to the train and go to Ternopil, and we stay at Ternopil before this day. And today we comes from the volunteers bus to the border and comes here. I'm here with my son. He's 9 years old, and with my daughter. She's only 2. She's very scared, and my son too, because a lot of sirens, a lot of shit in our country. Have you ever seen a Sikh before? Have you ever seen it? No. Did you know about the Sikh No, religion? no. Didn't know? No, I This is didn't the know. for Yeah. humanity. Our logo there, to recognizing races one. Yeah. That's our motto. And Understand. This is who we are. Thanks Thank to you guys. Take care. ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਇਹ 1947 ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਪਰ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾ ਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਆ, ਬੰਬ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 12-13 ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਓ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰਨ ਕੀ ਹੋਲੀ ਮਮ ਹੋਲਾ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਮੋਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।